Good afternoon, dear students. How are you? I hope you all are safe, sound, and well at your home. I am also fine. You know that we are passing a crisis time for COVID-19. For this reason, government has stopped or closed all the educational institutions of Bangladesh. Not only Bangladesh, all over the world, the educational institution has closed up. For this reason, our school is also closed, but our honorable principal has arranged a online class live for your betterment so that you can continue your studies staying at your home safely. Dear students, today's class is for class 7. Today we will learn about narration. Narration is in class. Today we will learn narration. Narration is included in class 7 in half yearly exam syllabus. So dear students, you will be able to learn narration. Please attention to me and share. Dear students, now let's go to our lesson. Narration are two types: direct narration and indirect narration. When the speech of the speaker is narrated by the narrator without any change is called direct narration or direct speech. Dear student, it is a English class, so I will have to deliver my lecture in English, but for your betterment, I will deliver my speech in Bengali at the same time. তোমরা জানো আজকের ক্লাসটি একটি ইংরেজি ক্লাস, সে কারণে আমাকে ইংলিশেই বক্তব্য দিতে হবে, কিন্তু তোমাদের সুবিধার্থে তোমাদের বোঝার সহজ হওয়ার জন্য আমি একই সাথে বাংলায় আমার লেকচারটি ডেলিভার করব। ডিয়ার স্টুডেন্টস, narration are two types: direct narration and indirect narration. What is narration? Narration means speech. Speech means ukti. When we say anything, it is called speech. That is, it is narration. When the speech of the speaker is narrated by the narrator without any change is called direct narration or direct speech. That is, যখন বর্ণনাকারী বক্তার বক্তব্যকে হুবহু প্রকাশ করে কোনো পরিবর্তন ছাড়া, সেটাকে আমরা বলি direct narration. And indirect narration, when the speech of the speaker is narrated by the narrator in his own language, is called indirect narration or indirect speech. That is, যখন বর্ণনাকারী বক্তার বক্তব্যটাকে নিজের ভাষায় পরিবর্তন করে বলে, তখন সেটাকে বলা হয় indirect narration. এখন এখানে তোমাদের স্টার্টিংয়ে বুঝতে হবে, this class is for class 7. It is a new chapter for class 7, so it is very tough to you. So I will teach you very slowly so that you can understand and learn about these topics. Dear students, I again tell you for your understanding, when the speech of the speaker is narrated by the narrator without any change is called direct narration. বর্ণনাকারী say, please attention to me. Look at the example. Hassan said to me, I am ill. Next sentence, Hassan said to me that he was ill. That this is the speech, I am ill. This is the speech of speaker. But when I will, but when I am a narrator, আমি এখানে বর্ণনাকারী, আর যিনি বক্তব্য পেশ করলেন তিনি ছিলেন বক্তা। হাসান সেড টু মি, হাসান এখানে বক্তা, তিনি বলেছিলেন যে আই এম ইল, আমি অসুস্থ। বাট আমি তোমাদের এখানে আমি কথাটাকে বর্ণনাকারী হিসেবে প্রকাশ করতেছি যে হাসান বলেছিল, হাসান সেড টু মি, হাসান আমাকে বলেছিল সে অসুস্থ ছিল। এই বাক্যে হাসান যে কথাটি বলেছিল আমি হুবহু সেই কথাটাই বললাম যে হাসান বলেছিল আমি অসুস্থ। এই আমি অসুস্থ এই কথাটি ছিল হাসানের, কিন্তু আমি বর্ণনাকারী যখন এটাকে ঘুরিয়ে বললাম হাসান সেড টু মি দ্যাট হি ওয়াজ ইল, হাসান বলেছিল যে সে অসুস্থ ছিল, তখন বাক্যটা ইনডিরেক্ট হয়ে গেল। ডিয়ার স্টুডেন্টস, I hope you have understand this. So
we can say that when the speech of the speaker is directly narrated without any change, it is called direct narration. বক্তার বক্তব্যকে যখন আমরা কোনো পরিবর্তন ছাড়াই হুবহু প্রকাশ করি তখন সেটাকে বলা হয় ডিরেক্ট ন্যারেশন। আর ওই বক্তার বক্তব্য বর্ণনাকারী যখন তার নিজের ভাষায় পরিবর্তন করে বলে তখন সেটাকে বলে ইনডিরেক্ট ন্যারেশন। দিস ইজ দ্য স্টার্টিং অফ দ্য টিচিং। ডিয়ার স্টুডেন্টস, you have to learn about this chapter. You must learn tense because tense is very connected with this chapter. If we want to change a sentence from direct narration to indirect narration, we will have to use tenses. So you must knowledge about tense. Next, now we will learn how to change the direct narration into indirect narration. এখন আমরা শিখব কি করে একটা সেন্টেন্সকে ডাইরেক্ট থেকে ইনডিরেক্টে পরিবর্তন করতে হয়। এই জন্য আমাদের কতগুলো নিয়ম ফলো করতে হবে। সেই নিয়মের ভিতরে প্রথম হলো টেন্সের পরিবর্তন আসবে, দ্বিতীয়ত হলো পার্সনের পরিবর্তন হবে, তারপরে সংযোগ হবে কনজাংশন দ্বারা। এই তিনটি জিনিস ন্যারেশনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ডিয়ার স্টুডেন্টস, ডিয়ার লার্নার্স, I am telling you again, if we want to change a sentence from direct narration to indirect narration, we will have to change three things. Number one, tense. Number two, person. Number three, we will have to join the sentence by using conjunction. So we will learn these three things to change a sentence from direct narration to indirect narration. Dear student, for your understanding, I will explain this sentence in Bengali so that you can understand and learn these topics very well. I again say that it is a new chapter for class 7, so they cannot understand it very easily. For this reason, I will teach you very slowly so that you can understand and learn these topics. Now, dear students, look at the screen. The verb which is out of the inverted comma is called reporting verb. Then the part which is into the inverted comma is called reported speech. Dear students, before our previous slide we saw that a part was in the inverted comma and another part was out of inverted comma. I go the before to see you that topics, that slide. That is, Hassan said to me, I am in. This part is inverted. This part is this part is connected with inverted comma, but this part is out of inverted comma. Dear students, this part is called reporting verb. This part is called reported speech. Which part is this part is called reported speech and this part is called reporting verb. Next, the part which is into the inverted comma. The part which is into the inverted comma is called reported speech. যেই অংশটুকু ইনভার্টেড কমার ভিতরে আটকানো ছিল, the part which is into the inverted comma, যেই অংশটুকু ইনভার্টেড কমার ভিতরে ছিল ওইটুকু আমরা বলবো রিপোর্টেড স্পিচ। The part which is into the inverted comma is called reported speech. The verb which is out of inverted comma is called reporting verb. যে ভার্বটি ইনভার্টেড কমার বাইরে থাকবে, স্টার্টিংয়ে থাকবে, সেই অংশটাকে আমরা বলি রিপোর্টিং ভার্ব, এবং যেই অংশটুকু ইনভার্টেড কমার ভিতরে আবদ্ধ থাকবে সেই অংশটুকে আমরা বলবো রিপোর্টেড স্পিচ। সো you can see again, the verb which is out of inverted comma is called reporting verb. যে অংশটুকু ইনভার্টেড কমার বাইরে থাকবে, দ্যাট ইজ শুরুতে থাকবে, সেই অংশটুকে আমরা বলবো রিপোর্টিং ভার্ব। The part which is into the inverted comma is called reported speech. বাট যে অংশটুকু ওই ইনভার্টেড কমা দিয়ে আবদ্ধ করা থাকবে সেই অংশটুকে আমরা বলবো রিপোর্টেড স্পিচ। I believe now you can understand what is reporting verb and what is reported speech.
Then if we want to change a sentence from direct narration to indirect narration, we will have to follow some rules. Rule number 1, first person of the reported speech will be changed according to the subject of the reporting verb. ইনভার্টেড কমার মাঝখানে যে অংশটুকু থাকবে সেটাকে বলি আমরা রিপোর্টেড স্পিচ। এই রিপোর্টেড স্পিচের যে ফার্স্ট পার্সনটি থাকবে সেইটি পরিবর্তিত হবে রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট অনুসারে। নাম্বার 2, সেকেন্ড পার্সন অফ দ্য রিপোর্টেড স্পিচ উইল বি চেঞ্জড অ্যাকর্ডিং টু দ্য অবজেক্ট অফ দ্য রিপোর্টিং ভার্ব। রিপোর্টেড স্পিচের ভিতরে যদি সেকেন্ড পার্সন থাকে তাহলে পরে সেই অংশটুকু পরিবর্তিত হবে রিপোর্টিং ভার্বের অবজেক্ট অনুসারে। দ্যাট ইজ অবজেক্ট যা থাকবে সেইটা অনুসারে রিপোর্টেড স্পিচের সেকেন্ড পার্সনটি পরিবর্তিত হবে। নাম্বার 3 বা নাম্বার সি, থার্ড পার্সন অফ দ্য রিপোর্টেড স্পিচ উইল রিমেন আনচেঞ্জড। যদি রিপোর্টেড স্পিচের মাঝে থার্ড পার্সন থাকে তাহলে পরে সেই অংশটুকু ওই পার্সনটার কোনো পরিবর্তন হবে না। দ্যাট ইজ ওই পার্সন উইল রিমেন আনচেঞ্জড। ডিয়ার স্টুডেন্ট, ফর ইউর আন্ডারস্ট্যান্ডিং I again say this because you are the student of class 7. It is a new chapter for you, so I will teach you very slowly so that you can understand and learn these topics. It is a new chapter for you. You don't understand anything about this chapter before classes, so I again tell you to understand you very clearly. The verb which is out of inverted comma is called reporting verb. যে সেন্টেন্সটি আমাদের কাছে থাকবে এই সেন্টেন্সের একটি অংশ রিপোর্টে ইনভার্টেড কমা দিয়ে আটকানো থাকবে, আর একটি অংশ ইনভার্টেড কমার বাইরে থাকবে। যেই অংশটু ইনভার্টেড কমার বাইরে থাকবে সেই অংশটুকে বলা হয় রিপোর্টিং ভার্ব, আর যেই অংশটুকুর ইনভার্টেড কমা দিয়ে আবদ্ধ করা থাকবে ইনভার্টেড কমার মধ্যে থাকবে সেই অংশটুকে বলা হয় রিপোর্টেড স্পিচ। এইটা তোমার মাথায় রাখো যে রিপোর্টিং ভার্ব কোন অংশটুকু, রিপোর্টেড স্পিচ কোন অংশটুকু। এখন যখন আমরা একটা সেন্টেন্সকে পরিবর্তন করব তখন আমরা রিপোর্টেড স্পিচের অংশটুকু শুধু পরিবর্তন করব, রিপোর্টিং ভার্বের অংশটুকু পরিবর্তিত হবে না। মানে প্রথম যে অংশটুকু থাকবে সেইটুক অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকবে, আমরা পরিবর্তন করব ইনভার্টেড কমার মাঝখানে যে অংশটুকু থাকবে সেইটুকু। এখন ইনভার্টেড কমার মাঝখানে যদি ফার্স্ট পার্সন থাকে তাহলে পরে ওই ফার্স্ট পার্সনটি পরিবর্তিত হবে রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট অনুসারে। কথাটি আবার শোনো, ইনভার্টেড কমার মাঝখানে যদি ফার্স্ট পার্সন থাকে, হোয়াট ইজ ফার্স্ট পার্সন? ফার্স্ট পার্সন আই, উই। আই মানে আমি, উই মানে আমরা, এই দুইটা হলো ফার্স্ট পার্সন। রিপোর্টেড স্পিচে যদি আই আর উই সাবজেক্ট হিসাবে ব্যবহার করা হয় তাহলে পরে আমরা আই এবং উইকে পরিবর্তিত করব রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট অনুসারে। দ্যাট ইজ রিপোর্টিং ভার্বের যেই সাবজেক্ট থাকবে ওই সাবজেক্টটাই মূলত রিপোর্টেড স্পিচের সাবজেক্টের জায়গায় এসে বসবে যদি সেটা ফার্স্ট পার্সন হয়। এরপরে রিপোর্টেড স্পিচে যদি সেকেন্ড পার্সন থাকে তাহলে পরে রিপোর্টিং ভার্বের অর্থাৎ ইনভার্টেড কমার বাইরে যে অংশটুকু প্রথম থাকবে সে অংশটুকুর অবজেক্ট অনুসারে রিপোর্টেড স্পিচের অবজেক্টটি পরিবর্তিত হবে। সেকেন্ড পার্সন অফ দ্য রিপোর্টেড স্পিচ উইল বি চেঞ্জড অ্যাকর্ডিং টু দ্য অবজেক্ট অফ দ্য রিপোর্টিং ভার্ব। রিপোর্টিং ভার্বের যে অবজেক্টটি দেওয়া থাকবে সেই অবজেক্টকে ফলো করবে রিপোর্টেড স্পিচের সেকেন্ড পার্সন। অর্থাৎ রিপোর্টেড স্পিচে যদি সাবজেক্টে সেকেন্ড পার্সন থাকে অথবা সেটা অবজেক্টের জায়গায় থাকতে পারে, সেই পার্সনটা পরিবর্তিত হবে রিপোর্টিং ভার্বের অবজেক্ট অনুসারে। দ্যাট ইজ রিপোর্টিং ভার্বের যে অবজেক্টটা থাকবে সেই অবজেক্টকে বারবার চলে দেখা। আচ্ছা, সরি, let's go to the lesson again. Number 2, second person of the reported speech will be changed according to the object of the reporting verb. That is, number 2, second person of the reported speech will be changed according to the object of the reporting verb. That is, যদি রিপোর্টেড স্পিচে সেকেন্ড পার্সন থাকে সেটা সাবজেক্টের জায়গায় থাকতে পারে, সেটা অবজেক্টের জায়গায় থাকতে পারে, সেই সেকেন্ড পার্সনটি পরিবর্তিত হবে রিপোর্টেড স্পিচের অবজেক্ট অনুসারে। দ্যাট ইজ অবজেক্টে যে জিনিসটা থাকবে সেটাকে ফলো করবে রিপোর্টেড স্পিচের সেকেন্ড পার্সন। নাম্বার 3, থার্ড পার্সন অফ দ্য রিপোর্টেড স্পিচ উইল রিমেন আনচেঞ্জড। যদি রিপোর্টেড স্পিচে
থার্ড পারসন দেওয়া থাকে, থার্ড পারসন মিন্স হি, শি, দে, এইগুলো যদি সেইখানে সাবজেক্ট থাকে অথবা অবজেক্ট থাকে, তাহলে পরে এগুলো অপরিবর্তিত অবস্থায় ওখানে থাকবে। ডিয়ার স্টুডেন্টস, নাও উই হ্যাভ লার্নড অ্যাবাউট পারসন চেঞ্জ। আই অ্যাম টেলিং ইউ অ্যাগেন, যদি রিপোর্টেড স্পিচে ফার্স্ট পারসন থাকে তাহলে পরে আমরা রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট অনুসারে এই পারসনটা পরিবর্তন করব, সেটা সাবজেক্টের জায়গায় থাকুক আর অবজেক্টের জায়গায় থাকুক। যদি রিপোর্টেড স্পিচে সেকেন্ড পারসন থাকে তাহলে পরে আমরা সেই সেকেন্ড পারসনটাকে পরিবর্তন করব রিপোর্টিং ভার্বের অবজেক্ট অনুসারে। এরপরে যদি রিপোর্টেড স্পিচে থার্ড পারসন থাকে তাহলে পরে সেটা আমরা পরিবর্তন করব না, সেটা অপরিবর্তিত অবস্থায় ওখানে থাকবে। নেক্সট, এরপরে আমরা শিখব টেন্সের পরিবর্তন। একটু আগে আমরা যেটা শিখলাম সেখানে আমরা পার্সনের পরিবর্তন শিখেছি, যে কোন পার্সন থাকলে কোন পার্সন হবে। এখন পরিবর্তিত হবে টেন্স। যেই সেন্টেন্সটা আমাদেরকে দেওয়া হবে বা আমরা তোমাদেরকে দেব, সেই সেন্টেন্সটির টেন্সটা পরিবর্তিত হবে। কোন নিয়মে কিভাবে সেই টেন্সটি পরিবর্তিত হবে সেটা তোমরা এই চার্টটা দেখলে পারবে। আমি তোমাদের বোঝার জন্য এক্সপ্লেন করছি। যদি প্রেজেন্ট রিপোর্টেড স্পিচে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স থাকে তাহলে পরে সেটা চেঞ্জ হবে পাস্ট ইনডেফিনিট। ডিয়ার স্টুডেন্টস, লুক অ্যাট দ্য স্ক্রিন। প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স উইল বি চেঞ্জড ইনটু পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স। দ্যাট ইজ, আমি তোমাদের পূর্বেই বলেছি যে রিপোর্টিং ভার্বের অংশটুকুনও পরিবর্তিত হয় না, আমরা পরিবর্তন করব রিপোর্টেড স্পিচের অংশটুকু। দ্যাট ইজ ইনভার্টেড কমার মাঝখানে যে অংশটুকু থাকবে আমরা সেই অংশটুকু পরিবর্তন করব। আর তোমরা ক্লাস 7-এ শুধু অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে নেওয়ার এই সিলেবাসে আছে, হাফ ইয়ারলির এক্সামে শুধু অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সটাই তোমরা যদি ভালোভাবে বুঝতে পারো তাহলে পরে আমার বিশ্বাস তোমরা 5টা সেন্টেন্সের নেয়ার শুনি সহজভাবে বুঝতে পারবে। এই কারণে খুব ধীরে সুস্থে, খুব ঠান্ডা মস্তিষ্কে এই জায়গাটা তোমাদের বুঝতে হবে। যদি তোমরা ভালোভাবে এই অংশটুকু বুঝতে পারো তাহলে পরে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স, অপারেটিভ সেন্টেন্স, এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স ওইগুলো নেওয়ার সাথে তোমরা অতি সহজে বুঝতে পারবে এবং সমাধান করতে পারবে। এই কারণে প্রথম অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সটাকে খুব ভালোভাবে তোমরা হৃদয়ঙ্গম করবে, বুঝবে, তাহলেই পরে আমার বিশ্বাস তোমরা সবগুলো সেন্টেন্সই পারবে। এমনকি আজকের ক্লাস যদি তোমরা খুব সুন্দরভাবে ফলো করো বা তোমরা এখন যারা আমার সাথে সংযুক্ত হও নাই তারা যদি তোমরা এই ভিডিওটা নিজেরাও পরবর্তী টাইমে দেখো তাহলে পরে আমার বিশ্বাস তোমরা নেয়ারশন শিখে ফেলবে এবং আর্টসে পরীক্ষায় যদি নেয়ারশন কোশ্চেন থাকে সেটা ইনশাআল্লাহ তোমরা উত্তর করতে সক্ষম হবে এবং নির্ভুলভাবে উত্তর করতে সক্ষম হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। ডিয়ার স্টুডেন্টস, প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স উইল বি চেঞ্জড। দ্যাট ইজ, একটু আগে আমরা শিখলাম কিভাবে পার্সনের পরিবর্তন হয়, এখন শিখব কিভাবে টেন্সের পরিবর্তনটা হয়। প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স উইল বি চেঞ্জড ইনটু পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স। রিপোর্টেড স্পিচের যদি যে সেন্টেন্সটা আমাদেরকে দেওয়া থাকবে দিবে সেইটি যদি প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সে থাকে তাহলে পরে আমরা সেটাকে পরিবর্তন করে পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্সে পরিবর্তন করে দিব। এখন এই যে আমরা প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সকে পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্সে করব, এটার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই টেন্সের জ্ঞান একদম পরিষ্কার থাকতে হবে। ইউ মাস্ট লার্ন টেন্স ভেরি ওয়েল, ভেরি কেয়ারফুলি, ভেরি পারফেক্টলি। ইফ ইউ ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড tense perfectly, you will not be able to learn any chapter because tense is the base of English grammar. So, number 2, second, present continuous tense will be changed into past continuous tense. যদি রিপোর্টেড স্পিচের মাঝখানে যে সেন্টেন্সটি থাকবে ওই সেন্টেন্সটি যদি পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে থাকে তাহলে পরে সেটি পরিবর্তন হবে পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। এরপরে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স উইল বি চেঞ্জড ইনটু পাস্ট পারফেক্ট টেন্স। যদি সেন্টেন্সটি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে থাকে তাহলে পরে সেটা পরিবর্তিত হবে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স। অ্যাট দ্য সেম ওয়ে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স যদি উইল বি চেঞ্জড ইনটু পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। ইনভার্টেড কমার ভিতরে যে অংশটুকু থাকবে ওইটা যদি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে থাকে তাহলে পরে সেটা পরিবর্তিত হবে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। বাট past indefinite tense will be changed into past perfect tense. Dear student, please attention to me. Look at the screen. You say these 4 sentence, এই 4টি টেন্স পরিবর্তিত হয়েছে সরাসরি প্রেজেন্ট টেন্স থেকে পাস্ট টেন্স, কিন্তু নাম্বার 5 পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স উইল বি চেঞ্জড ইনটু পাস্ট পারফেক্ট টেন্স। দ্যাট ইজ, যদি ইনভার্টেড কমার মাঝখানে সেন্টেন্সটি পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্সে থাকে তাহলে পরে সেটা হবে গিয়ে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স।
মাঝখানে পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সটা ড্রপ যাবে। এরপরে পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স উইল বি চেঞ্জড ইনটু পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। দ্যাট ইজ ইনভার্টেড কমার মাঝখানে যে সেন্টেন্সটি দেয়া থাকবে সেই সেন্টেন্সটি যদি পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে থাকে তাহলে পরে পরিবর্তন হয়ে হবে সেটা পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। এইভাবে আমরা ওই সেন্টেন্সের টেন্সগুলো পরিবর্তন করব। If the reporting verb is in present tense or future tense, the verb of the reported speech will remain unchanged. Dear students, look at the screen. এখানে একটা নোট দেওয়া আছে, এই নোটটা তোমরা খুব ভালো করে ফলো করো। আমরা যে সেন্টেন্সগুলোকে পরিবর্তন করব ডিরেক্ট ন্যারেশন থেকে ইনডিরেক্ট ন্যারেশনে নিব। কি হলো এটা বারবার? ডিয়ার স্টুডেন্ট, সরি, এই নোটটি তোমরা ফলো করো। ইফ দ্য রিপোর্টিং ভার্ব ইজ ইন প্রেজেন্ট টেন্স অর ফিউচার টেন্স, দি ভার্ব অফ দ্য রিপোর্টেড স্পিচ উইল রিমেন আনচেঞ্জড। দ্যাট ইজ আমরা যে রিপোর্টিং ভার্বটা সেন্টেন্সে পাবো সেই ভার্বটা যদি প্রেজেন্ট টেন্সে থাকে অথবা ফিউচার টেন্সে থাকে তাহলে পরে রিপোর্টেড স্পিচের মাঝখানে যে টেন্স থাকবে ওই টেন্সটার পরিবর্তন হবে না। বাট ইফ দ্য রিপোর্টিং ভার্ব ইজ ইন পাস্ট টেন্স, dear student, please attention to me and look at the screen and follow. This is the main rules of narration. How can we change the sentence from direct narration to indirect narration? If the reporting verb is in past tense, the verb of the reported speech will be changed according to the above rules. এইখানে আমরা যে 6টা রুল দেখালাম এই 6টা রুল ফলো তখনই করবে যদি রিপোর্টিং ভার্বটা পাস্ট টেন্সে থাকে। ডিয়ার স্টুডেন্টস, আই এম টেলিং ইউ অ্যাগেন, যদি রিপোর্টিং ভার্বটা প্রেজেন্ট টেন্সে থাকে তাহলে পরে রিপোর্টেড স্পিচের মাঝখানে যে টেন্স থাকবে ওইটা টেন্সের পরিবর্তন হবে না, পার্সনের পরিবর্তন অবশ্যই হবে, যেটা আমরা পূর্বে শিখেছি। কিন্তু যদি রিপোর্টিং ভার্বটি পাস্ট ফর্মে থাকে তখনই শুধু এই রুল অনুসারে, এই টেন্সের রুল অনুসারে রিপোর্টেড স্পিচটি পরিবর্তিত হবে। আমরা খেয়াল দেখব রিপোর্টিং ভার্বটা প্রেজেন্ট টেন্সে আছে না পাস্ট টেন্সে আছে। যদি রিপোর্টিং ভার্বটি প্রেজেন্ট টেন্সে থাকে তাহলে পরে অথবা ফিউচার টেন্সে থাকে তাহলে পরে আমরা রিপোর্টেড স্পিচের মাঝখানে যে অংশটুকু দেয়া থাকবে ওই অংশটুকুর টেন্স আমরা পরিবর্তন করব না, যেই টেন্সে আছে সেই টেন্সে থাকবে। তবে হ্যাঁ, যদি পার্সন পরিবর্তন হয় তাহলে পরে পার্সনের সাথে ভার্বের পরিবর্তন হবে, কিন্তু ওই টেন্স অনুসারে টেন্সের যেই টেন্স আছে সেই টেন্সই থাকবে। যেমন প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট থাকলে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট থাকবে, ওটা চেঞ্জ হয়ে পাস্ট ইনডেফিনিট হবে না। কোথার? রিপোর্টেড স্পিচের মাঝখানে। কিন্তু যদি রিপোর্টিং ভার্বটি পাস্ট টেন্সে থাকে তাহলে পরে আমরা রিপোর্টেড স্পিচের মাঝখানে যে অংশটুকু থাকবে সেই অংশটুকু আমরা পরিবর্তন করব। আমরা এই জিনিসটা নেক্সট স্লাইডে আমরা দেখতে পাবো। আমি যে কথাগুলো তোমাদের এখন বলছি নেক্সট স্লাইডে সেটা আসবে। ডিয়ার স্টুডেন্টস, লুক অ্যাট দ্য এক্সাম্পলগুলো অনুসরণ করো, ফলো করো, তাহলে পরে একটু আমি যে ব্যাখ্যাটা তোমাদের দিয়েছিলাম তোমরা সেটা পরিষ্কার বুঝতে পারবে। দে উইল সে টু ইউ, উই আর প্লেইং ফুটবল। হেয়ার রিপোর্টিং ভার্ব ইজ ইন প্রেজেন্ট টেন্স। Say. So when we will change this sentence into direct narration to indirect narration, then the tense will not be changed. Dear students, look at the answer. They will say to you that they are playing football. এই বাক্যে ছিল they will say to you, তারা তোমাকে বলবে we are playing football, আমরা ফুটবল খেলতে থাকবো। এখন will say এটি হলো ফিউচার টেন্স, এই কারণে এই অংশটার যেই টেন্সে আছে সেই টেন্সই থাকবে। they will say to you, তারা তোমাকে বলবে দ্যাট, এই দ্যাটটা একটা কনজাংশন, এটা দ্বারা আমরা রিপোর্টেড ইনডাইরেক্ট ন্যারেশনে দুইটা সেন্টেন্সকে কানেক্ট করব, সংযোগ করব। এই 3 ধরনের পরিবর্তন তোমাদের আমি প্রথমে বলেছিলাম যে ন্যারেশন করতে হলে 3টি পরিবর্তন আসে, একটা পার্সনের পরিবর্তন, আর একটা পরিবর্তন টেন্সের পরিবর্তন, আর একটা হলো সংযোগ। দুইটা সেন্টেন্সকে আমরা কনজাংশন দ্বারা যুক্ত করব। এইখানে যে আমরা দ্যাট ব্যবহার করলাম এই সেন্টেন্স দুইটাতে কিন্তু আলাদা, এটা একটা সেন্টেন্স, এটা একটা সেন্টেন্স, মাঝখানে কিছু নেই। কিন্তু যখন আমরা এই ইনভার্টেড কমাটা তুলে দেব আর এই দুইটা সেন্টেন্সকে সংযোগ করব, একাত্র করে দিব,
তখন এই দুইটার মাঝখানে দ্যাট বসবে, আর দ্যাট বসার কারণে সেন্টেন্সটা একটা সেন্টেন্স পরিবর্তন হবে। এখন দুইটা আলাদা সেন্টেন্স, এটা একটা সেন্টেন্স এই পর্যন্ত, এখান থেকে এটা একটা সেন্টেন্স এই পর্যন্ত। কিন্তু যখন আমরা দ্যাট দ্বারা এই দুটো সেন্টেন্সকে একত্রিত করব, তখন পুরো সেন্টেন্সটা একটা সেন্টেন্সে পরিবর্তিত হবে, নতুন একটা সেন্টেন্স গঠিত হবে। এখানে আলাদা একটা সেন্টেন্স, এখানে আলাদা একটা সেন্টেন্স। But when we will join these two sentences by using a conjunction that, then they will turn into one sentence. যখন এই দুইটা সেন্টেন্সকে আমরা একত্রিত করব কোনো কনজাংশন দ্বারা, তখন this sentence will turn into a one sentence. তখন এই পুরো সেন্টেন্সটা একটা সেন্টেন্সে পরিবর্তিত হবে। That is, this sentence will be complex sentence. Here this is a simple sentence, this is a simple sentence. But যখন দুইটি সিম্পল সেন্টেন্স একটা কনজাংশন দ্বারা যুক্ত হয়ে গেল, তখন পুরো সেন্টেন্সটা একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হলো। এটা তোমাদের না, এটা উপরে ক্লাসের পর এমনিতে বললাম কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কি, তারপর সিম্পল সেন্টেন্স কি, কম্পাউন্ড সেন্টেন্স কি। যখন তোমরা উপরে ক্লাসে উঠবে তখন বুঝতে পারবে। এটা এমনিতেই তোমাদের বললাম। সিম্পল কমপ্লেক্স তোমাদের সিলেবাসেও নেই, এটা তোমাদের এতটা বোঝাও প্রয়োজন নেই। এমনিতেই এখানে আসার কারণ একটু বলে দিলাম, দ্যাট দিয়ে যুক্ত হওয়ার কারণে এই সেন্টেন্সটা কমপ্লেক্স হয়ে গিয়েছে। ওকে, নাও number 2, number C, they said, number 1, he says to me, আমরা এখানে বি নম্বর বাক্যটাকে আগে এক্সপ্লেন করেছি, এ নম্বরটা এখন এক্সপ্লেন করি। দে সেজ টু মি, তারা আমাকে বলে। দিস সেন্টেন্স ইজ ইন প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স, কারণ দিস ভার্ব ইজ ইন প্রেজেন্ট ফর্ম। এই বাক্যটা প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স আছে, কারণ এই ভার্বটা প্রেজেন্ট ফর্মে আছে। আই অ্যাম এ বয়, হি সেজ টু মি, সে আমাকে বলে, ইনভার্টেড কমার মাঝখানে আছে আই অ্যাম এ বয়। এখন এই সেন্টেন্সের এই ভার্বটা প্রেজেন্ট ফর্মে, যেহেতু এই ভার্বটা প্রেজেন্ট ফর্মে আছে, এই কারণে এই অংশটুকুর টেন্সেরও পরিবর্তন হবে না। অ্যান্সারটা কি আসছে? হি সেজ টু মি দ্যাট হি ইজ এ বয়। এখানে ছিল আই অ্যাম এ বয়, এখানে হয়েছে হি ইজ এ বয়। এখন আয়ের সাথে অ্যাম বসছে, এটা ভার্ব সাবজেক্ট এবং ভার্বের কানেক্টেড সম্পর্কের কারণে। এখানে হি এর সাথে ইজ বসছে, এটা হি এর সাথে ইজের সম্পর্ক হওয়ার কারণে, কিন্তু টেন্সের পরিবর্তন হয় নাই। এটাও প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স আছে, এই বাক্যটাও প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স আছে। কিন্তু যদি এই রিপিটিং ভার্বটি পাস্ট ফর্মে হতো, তাহলে পরে এই টেন্সটাও পাস্ট টেন্স হতো। ডিয়ার স্টুডেন্ট, তোমাদের বোঝার জন্য আমি আবার বলছি, ইনভার্টেড কমার মাঝখানের অংশটা আমরা পরিবর্তন করি, বাট ইনভার্টেড কমার বাইরে যে রিপিটিং ভার্বটি আছে এইটুকুর পরিবর্তন হয় না। যখন এই ভার্বটা প্রেজেন্ট টেন্সে অথবা ফিউচার টেন্সে থাকে, তখন এই রিপিটিং ভার্বের মাঝে যে অংশটুকু থাকে এইটুক পরিবর্তিত হয়। এখন যদি এটা প্রেজেন্ট টেন্সে থাকে অথবা ফিউচার টেন্সে থাকে, তাহলে পরে এটা যে টেন্সে আছে ওই টেন্সেই থাকবে। এই কারণে হি সেজ টু মি, সে আমাকে বলে দ্যাট হি ইজ এ বয়, সে আমাকে বলে যে সে একজন বালক। এখন হি সেজ টু মি এটুক প্রেজেন্ট টেন্স, আর আই এম এ বয় এই বাক্যটুকু প্রেজেন্ট টেন্স। আবার দ্যাট হি ইজ এ বয় এই অংশটুকু প্রেজেন্ট টেন্স, এটা কিন্তু পাস্ট টেন্স হয় নাই। এখন আয়ের জন্য অ্যাম বসছে, আয়ের সাথে অ্যাম কানেক্টেড, হি এর সাথে ইজ কানেক্টেড। Sorry dear students, I am telling you again, he says to me I am a boy. এখানে এই শেষ ভার্বটা প্রেজেন্ট ফর্ম, প্রেজেন্ট টেন্স। এই কারণে এই বাক্যটা যখন পরিবর্তিত হলো, তখন এইটার টেন্সের পরিবর্তন হয় নাই। দেখো এখানে আই এম এ বয় প্রেজেন্ট টেন্স, হি ইজ এ বয় এটাও প্রেজেন্ট টেন্স। নেক্সট সেন্টেন্সে দে উইল সে টু ইউ, তারা তোমাকে বলবে। এই যে উইল সে এই অংশটুকু ফিউচার টেন্স, এইটা যখন ফিউচার টেন্স, এই কারণে এইটা যে টেন্সে আছে ওই টেন্সে থাকবে, কিন্তু পার্সন পরিবর্তিত হওয়ার কারণে এর সাথে ওই টেন্সের ভিতরেই ওই সাবজেক্টের সাথে যে ভার্ব কানেক্টেড সেই ভার্বটা বসবে। যেমন দে উইল সে টু ইউ দ্যাট দে আর প্লেইং ফুটবল, এই বাক্যে ছিল উই আর প্লেইং ফুটবল, এখানে কি হয়েছে দে আর প্লেইং ফুটবল। এখন আমরা যখন পার্সন পরিবর্তন শিখেছিলাম, তখন তোমাদের একটা কথা বলেছিলাম যে ফার্স্ট পার্সন পরিবর্তিত হবে সাবজেক্ট অনুসারে, সেকেন্ড পার্সন পরিবর্তিত হবে অবজেক্ট অনুসারে, আর থার্ড পার্সন পরিবর্তিত হবে না, দ্যাট ইজ থার্ড পার্সন উইল রিমেন আনচেঞ্জড। এখন আমরা সেটার প্রয়োগ দেখব। দেখো ডিয়ার স্টুডেন্টস, লুক অ্যাট দি স্ক্রিন। হি সেজ টু মি, সে আমাকে বলে আই এম এ বয়। হেয়ার আই ইজ ফার্স্ট পার্সন, হেয়ার আই ইজ ফার্স্ট পার্সন, সো আই উইল follow subject. Here subject is he, so he is set up here. He is set up here. He says to me
এখানে রিপোর্টিং ভার্বে আছে হি সেজ টু মি, আমরা রিপোর্টেড স্পিচেও লিখেছি হি সেজ টু মি এই পর্যন্ত। এরপরে আমরা দুইটার মাঝখানে সংযোগ করার জন্য দ্যাট বসালাম। এই বাক্যগুলো সব অ্যাসার্টিভ, আর অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স সংযুক্ত হবে দ্যাট দ্বারা, তোমাদের আগে বলে রাখি। অন্যান্য সেন্টেন্স অন্যান্য কনজাংশন দ্বারা সংযুক্ত হবে। যেহেতু আমাদের সিলেবাসে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স আছে, আমরা এখন শুধু অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স নিয়ে আলোচনা করব। আর অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স তোমাদের পরীক্ষায় থাকবে, আর সেটা যে কটা বাক্যই আসুক সবগুলি তোমরা দ্যাট দ্বারা যুক্ত করবে। অন্যান্য সেন্টেন্স অন্যান্য কনজাংশন দ্বারা যুক্ত হবে, সেটা তোমাদের পরবর্তী সিলেবাসে থাকলে পরবর্তী ক্লাস তোমরা জানতে পারবে। কিন্তু আমাদের এই হাফ ইয়ারলি এক্সামে শুধু অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সটি আসছে, এই কারণে আমরা এটা ভালোভাবে শিখব। এবং আমার বিশ্বাস তোমরা এইটাকে যদি ভালোভাবে ফলো করো, অথবা পরবর্তীতে তোমরা এটাকে দেখতে আবার নতুন করে দেখো, তা স্লাইডটাকে তোমরা পুনরায় আবার দেখো। যেহেতু স্লাইডটা তোমাদের মোবাইলে সংরক্ষিত থাকবে, তাহলে এবার এখন তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোনো আমার কথাগুলো। তারপর আবার একা একাও যদি আবার এই স্লাইডটা দেখো, আমি আশা করি এবং বিশ্বাস করি, আই বিলিভ দ্যাট ইউ উইল বি এবল টু লার্ন হাউ টু চেঞ্জ এ সেন্টেন্স ফ্রম ডিরেক্ট ন্যারেশন টু ইনডিরেক্ট ন্যারেশন। ডিয়ার স্টুডেন্ট, now we will say how can a sentence be changed from direct narration to indirect narration. এখন আমরা দেখব কিভাবে একটা সেন্টেন্স পরিবর্তিত হলো, সেই রুলগুলোর প্রয়োগ দেখব। একটু আগে আমরা যে আলোচনা করেছিলাম পিছনে, সেই রুলটার প্রয়োগ আমরা এখন দেখব। হি সেজ টু মি, সে আমাকে বলে, আই এম এ বয়, সে আমাকে বলে আমি একজন বালক। এই বাক্যে আই সাবজেক্ট আর আই হলো ফার্স্ট পারসন। এখন যেহেতু আই সাবজেক্ট, আই ফার্স্ট পারসন, এ ফলো করবে এই বাক্যের সাবজেক্টে। এখন এই বাক্যের সাবজেক্টকে হি। আচ্ছা, এখন হি সেজ টু মি, এখানে আমরা হি সেজ টু মি এই পর্যন্ত যা ছিল তাই লিখেছি, দুইটাকে সংযুক্ত করলাম দ্যাট দিয়ে। এখন এই পার্সনটাকে আমরা চেঞ্জ করব। কিভাবে করব? আই ফার্স্ট পার্সনে ফলো করলো কাকে? এই বাক্যের সাবজেক্ট। আমি কি বলেছিলাম রুলে, যে রিপোর্টেড স্পিচের ফার্স্ট পার্সন পরিবর্তিত হবে রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট অনুসারে। এখানে রিপোর্টেড স্পিচ হলো আই এম এ বয়, আর হি সেজ টু মি এই অংশটুকুর নাম রিপোর্টিং ভার্ব, কারণ এই অংশটুকু ইনভার্টেড কমার বাইরে আর এই অংশটুকু ইনভার্টেড কমার ভিতরে। তো এই ভিতরের অংশটুকুর নাম আমি পূর্বে তোমাদের জানিয়েছিলাম রিপোর্টেড স্পিচ, আর এইটুকুর নাম বলেছিলাম রিপোর্টিং ভার্ব। এখন তোমরা বাস্তবে সেটা দেখো, ওইখানে বলেছিলাম আর এখন বাস্তবে সেটা দেখো। তাহলে পরে আমরা কি জানলাম, যে রিপোর্টেড ইনভার্টেড কমার মাঝখানে যেটুকু আছে, যে অংশটুকু, সেইটুকু হলো রিপোর্টেড স্পিচ, আর এইটুকুর বাইরে যে অংশ, এইটুকুর নাম রিপোর্টিং ভার্ব। এখন এইখানে আই এম এ বয়, এই বাক্যের সাবজেক্ট হলো আই, আর আই কোন পার্সন? ফার্স্ট পার্সন। এই ফার্স্ট পার্সন কাকে ফলো করবে? এই বাক্যের সাবজেক্ট। দেখো এখানে হির পরিবর্তে, আইয়ের পরিবর্তে আমরা কি বসিয়েছি? হি বসিয়েছি। এখন আই এম এ বয়, এটা কোন টেন্স? প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স। ঠিক এই বাক্যটাও প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স আছে, হি ইজ এ বয়। এখন আইয়ের সাথে আম কানেক্টেড, হি এর সাথে ইজ কানেক্টেড, এই কারণে হির পরিবর্তে ইজ বসছে, হির পরে ইজ বসছে, এখানে আয়ের পরে অ্যাম বসছে। এখন তোমরা বলতে পারো টেন্স যদি পরিবর্তন হবে না, তাহলে পরে ইজ কেন বসলো? এটা তো সাবজেক্টের সাথে ভার্বের সম্পর্ক, কিন্তু টেন্সের তো পরিবর্তন নাই, এটাও হয় নাই, এটাও প্রেজেন্ট টেন্সে আছে, এটাও প্রেজেন্ট টেন্সে আছে। টেন্স কিন্তু একই টেন্সে থাকলো, কিন্তু বাট সাবজেক্ট পরিবর্তিত হওয়ার কারণে এর সাথে ভার্বের পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু ওই টেন্সই আছে, টেন্স কিন্তু পাস্ট টেন্স হয়নি। তো ডিয়ার স্টুডেন্ট, সরি, I am a boy, this sentence is in present indefinite tense, or he is a boy, this sentence is also in present indefinite tense. Here he takes is as its verb, এখানে he is কে ভার্ব হিসেবে গ্রহণ করেছে, হি এর পর ইজ বসছে, হি এর সাথে ইজ কানেক্টেড, এই জন্য হি ইজ এ বয়, আর আয়ের সাথে আমের সম্পর্ক, আয়ের সাথে আম কানেক্টেড, এই কারণে আয়ের পরে অ্যাম বসছে। তাহলে পরে আমরা কি শিখলাম, যদি এই রিপোর্টিং ভার্বটি প্রেজেন্ট টেন্সে থাকে, তাহলে পরে এই রিপোর্টেড যখন আমরা বাক্যটাকে ডিরেক্ট ন্যারেশন থেকে ইনডাইরেক্ট ন্যারেশন বানাবো, তখন এই অংশের টেন্সের পরিবর্তন করব না, যে টেন্সে আছে সে টেন্সে থাকবে, তবে সাবজেক্টের পরিবর্তন হবে, দ্যাট ইজ পার্সনের পরিবর্তন হবে। পার্সন যখন পরিবর্তন হবে, পার্সনের কারণে অন্য একটা ভার্ব আসবে, কিন্তু সেই ভার্বটা ওই টেন্সের ভিতরে অবস্থান করবে, অন্য কোনো ভার্বে যাবে না। Number 2, they will say to me, Number 2, they will say to you, we are playing football. এই সেন্টেন্সটিতে উইল ফিউচার টেন্স, যেহেতু এটা ফিউচার টেন্স আছে, সেই কারণে এই অংশটার টেন্সেরও পরিবর্তন হয় নাই। যেমন দে উইল সে টু ইউ, তারা তোমাকে বলবে ইউ আর প্লেইং ফুটবল, তোমরা ফুটবল খেলতেছো।
এখন ডিয়ার স্টুডেন্ট প্লিজ লুক অ্যাট দ্য স্ক্রিন। এই অংশটা ফিউচার টেন্স হওয়ার কারণে এই অংশটা কিন্তু যেই টেন্সে ছিল সেই টেন্সে আছে, কিন্তু পার্সনের পরিবর্তন হয়। দেখো উই ফার্স্ট পার্সন কিন্তু প্লুরাল নাম্বার, উই ফার্স্ট পার্সন কিন্তু নাম্বার প্লুরাল, উই অর্থ আমরা, একের বেশি। আর আইও ফার্স্ট পার্সন, আই অর্থ আমি একজন। এটা ছিল ফার্স্ট পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার, এটা ফার্স্ট পার্সন প্লুরাল নাম্বার। এখন উই যেহেতু ফার্স্ট পার্সন, আমরা কি বলেছিলাম যে রিপোর্টেড স্পিচের মাঝখানে যদি ফার্স্ট পার্সন থাকে তাহলে পরে আমরা এই রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্টকে এখানে এনে বসাবো বা সাবজেক্টকে অনুসরণ করবে। অনুসরণ করা মানে ওটা এখানে বসবে। এখন এখানে ছিল উই, আর যখন আমরা চেঞ্জ করলাম তখন এই সংযোগের জায়গায় দ্যাট দিলাম, দ্যাটের পরে উই দে আসলো। দে কোথা থেকে পেলাম? এই উই ফলো করছে দেখে এই দিয়ে সেখানে বসছে। উই আর প্লেইং ফুটবল, দে আর প্লেইং ফুটবল। দেখো উইয়ের সাথে আরের সম্পর্ক, দিয়ের সাথেও আরের সম্পর্ক। এখন বলতে পারো স্যার এখানে হিয়ের সাথে ইজ বসলো, আবার এখানে আয়ের, এখানে তো ইয়ের সাথে ইজের সম্পর্ক, এই জন্য হিয়ের সাথে ইজ বসছে। বাট দেয়ের সাথে আরের সম্পর্ক হওয়ার কারণে দেয়ের পর আর বসছে, উইয়ের সাথে আরের সম্পর্ক হওয়ার কারণে আর বসছে। এই আর কিন্তু এখানে বসে নাই, উইয়ের সাথে আর এটা এখানে বসেছে, দেয়ের সাথে আরের সম্পর্ক এই জন্য আর বসছে। যদি এখানে অন্য পার্সন হয়তো এই ভার্বটা চেঞ্জ হতো বা পরিবর্তিত হতো। এখন দেয়ের সাথে আরের সম্পর্ক হওয়ার কারণে দে আর প্লেইং ফুটবল হয়েছে। এখন দেখো ডিয়ার স্টুডেন্ট প্লিজ, এইটা ফিউচার টেন্স হওয়ার কারণে এইটা যেই টেন্সে ছিল ওই টেন্সে হয়েছে, কিন্তু পার্সনের পরিবর্তন কিন্তু হয়েছে। আর পার্সন পরিবর্তন হওয়ার কারণেই এই ভার্ব, এই সেন্টেন্সটা এই পার্সনটার পরিবর্তন হয়েছে। যেহেতু এখানে ফার্স্ট পার্সন ছিল, এ ফলো করেছে এই বাক্যের সাবজেক্টকে, এই বাক্যে দে থাকার কারণে এখানে দে বসছে। এখন উত্তরটা কি দাঁড়ালো? দে উইল সে টু ইউ উই আর প্লেইং ফুটবল। অ্যান্সার হবে এরকম, দে উইল সে টু ইউ দ্যাট দে আর প্লেইং ফুটবল। এই বাক্যের অর্থ ছিল তারা তোমাকে বলবে যে আমরা ফুটবল খেলতেছি। এটা পরিবর্তন হলো দে উইল সে টু ইউ, তারা তোমাকে বলবে যে দে আর প্লেইং ফুটবল, তারা ফুটবল খেলতেছে। এখানেও যে টেন্সে ছিল এখানেও সেই টেন্সই আছে, টেন্সের চেঞ্জ হয়নি। বাট ডিয়ার স্টুডেন্ট প্লিজ অ্যাটেনশন টু মি অ্যান্ড লুক অ্যাট দি স্ক্রিন নাম্বার সি। এই বাক্যে আমরা বুঝতে পারবো যে টেন্সের কীভাবে পরিবর্তন হয়ে গেল। দে সেড টু আস, এই অংশটা পাস্ট টেন্স। দে সেড টু আস, ডিয়ার স্টুডেন্ট অ্যাটেনশন টু মি অ্যান্ড লুক অ্যাট দ্য স্ক্রিন। I am telling you again, they said to us, এই সেটটা হলো পাস্ট টেন্স। যেহেতু এই ভার্বটা পাস্ট টেন্স, অবশ্যই এই অংশটুকু এখন আবার পাস্ট টেন্স হবে। যেই নিয়মটা তোমাদের পূর্বে দেখিয়েছিলাম, প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স থাকলে পাস্ট ইনডেফিনিট হবে, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স থাকলে পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হবে, প্রেজেন্ট পারফেক্ট থাকলে পাস্ট পারফেক্ট হবে, প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স থাকলে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হবে। সেই জিনিসটা আমরা এখন এখানে দেখব। They said to us, এটা রিপোর্টিং ভার্ব, উই হ্যাভ ডান দ্য সাম, এইটুকু রিপিটেড স্পিচ। এই অংশটা এখন প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স আছে, উই হ্যাভ ডান দ্য সাম, এই অংশটুকু এখন প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স আছে। এখন দেখো এটা যখন পরিবর্তিত হলো তখন এটা হয়ে গেল পাস্ট পারফেক্ট টেন্স। দে সেড টু অবলিক টোল্ড। এখানে তোমাদের একটা কথা বলে রাখি, যদি আমরা দে সেড টু ব্যবহার করি তাহলে পরে দে সেড টু থাকবে, অথবা দে সেড টু না লিখে শুধু টোল্ড লিখতে পারবো। যদি আমরা টোল্ড লিখি তাহলে পরে টু দেবো না। তোমাদের কোশ্চেনে যদি এরকম বাক্য আসে, হয় তোমরা দের পরে সেট টু দিবে, যে সেট টু দেওয়া থাকবে কোশ্চেনে তখন তোমরা সেট টু ব্যবহার করতে পারবে, অথবা সেট টু ব্যবহার না করে যদি শুধু টোল ব্যবহার করো তাও করতে পারবে। তবে টোল দিলে আর টু দেবে না, সেট দিলে টু দিবে। আচ্ছা ডিয়ার স্টুডেন্ট, সরি, দে সেট টু অবলিক টোল্ড, এখানে আমরা সেট টু দিতে পারবো অথবা সেট টু না দিয়ে টোল দিতে পারবো। দে সেট টু আস দ্যাট, এই দ্যাটটা ওই সংযোগের স্থলে বসলো দুই বাক্যের মাঝখানে। এরপরে আসো সাবজেক্ট উই, উই কাকে ফলো করবে? সাবজেক্টকে। এই বাক্যের সাবজেক্ট, এই বাক্যের ফার্স্ট পার্সন ফলো করবো ওই বাক্যের সাবজেক্ট। ডিয়ার স্টুডেন্ট, আমরা কিন্তু পার্সনকে ভালো করে বুঝে নেব। যদি রিপোর্টেড স্পিচে ফার্স্ট পার্সন থাকে তাহলে পরে সেটা গিয়ে এই সাবজেক্ট ধরবে। যদি এই রিপোর্টেড স্পিচে সেকেন্ড পার্সন থাকে তাহলে পরে সেটা গিয়ে এই অবজেক্টকে ধরবে। এখন উই কি ফার্স্ট পার্সন না সেকেন্ড পার্সন? উই ফার্স্ট পার্সন। আমরা জানি, উই নো দ্যাট উই ইজ ফার্স্ট পার্সন। আমরা জানি উই কি ফার্স্ট পার্সন। ফার্স্ট পার্সন আবার প্লুরাল সিঙ্গুলার আছে, এখানে উই ফার্স্ট পার্সন প্লুরাল নাম্বার। এখন এই উই কাউকে উই ফলো করলো সাবজেক্টকে, সাবজেক্টের জায়গায় কে আছে? দে আসছে, এই দে সেখানে বসছে। দে সেড টু অর টোল্ড আস দ্যাট দে হ্যাড ডান দ্য সাম। এখন এইটি ছিল প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে, হয়ে গেল পাস্ট পারফেক্ট। সাবজেক্ট বসালাম দে, হ্যাড কোথায় পেলাম? যেহেতু এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স আছে আর আমার রিপোর্টিং ভার্বটা কোথায় আছে? পাস্ট ফর্মে আছে। এইটা যেহেতু পাস্ট টেন্স আছে অবশ্যই আমাকে এই টেন্সটার পরিবর্তন করতে হবে। কীভাবে পরিবর্তন করব? কোন টেন্সে নেব? এটা যেহেতু প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে আছে আমরা চেঞ্জ করে করব পাস্ট পারফেক্ট, যেটা আমরা পূর্বে বলেছি এবং পূর্বের স্লাইডে আমরা দেখেছি, তোমরা দেখেছো। তো দে সেড
সেড টু অর টোল্ড আস, এই আস অবজেক্ট এখানে থাকলো, দুইটার মাঝখানে দ্যাট দিয়ে আমরা সংযোগ করলাম। ওই ফার্স্ট পারসন ফলো করলো কাকে? এই বাক্যের সাবজেক্টকে। সাবজেক্টে কে ছিল? দে সেখানে বসেছে। এখন উই হ্যাভ ডান দ্য সাম, হ্যাভের পাস্ট ফর্ম হলো হ্যাড, এটা ছিল প্রেজেন্ট পারফেক্ট, চেঞ্জ হয়ে হলো পাস্ট পারফেক্ট, দ্যাট দে হ্যাড ডান দ্য সাম। হাসান সেড টু মি, অ্যানাদার বাক্য, অ্যানাদার সেন্টেন্স। হাসান সেড টু মি, হাসান আমাকে বলে আই অ্যাম রিডিং এ বুক, আমি একটি বই পড়তেছি। হাসান সেড টু মি আই অ্যাম রিডিং এ বুক, এখানে এই অংশটা পাস্ট টেন্স আছে, আই অ্যাম রিডিং এ বুক প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, এইটা চেঞ্জ হয়ে হবে পাস্ট কন্টিনিউয়াস। ডিয়ার স্টুডেন্ট, লুক অ্যাট দ্য স্ক্রিন, ইউ ক্যান সি হাসান সেড টু অবলিক টোল্ড, আমরা হাসান সেড টু লিখতে পারবো, অথবা সেড টু না লিখলে টোল্ড লিখতে পারবো। টোল্ড মি দ্যাট, সংযোগের সাথে দ্যাট বসলো, এইখানে সাবজেক্ট কী ছিল? আই কোন পারসন? ফার্স্ট পারসন। ফলো করবে কাকে? এই বাক্যের সাবজেক্ট। সাবজেক্টে কী ছিল? হাসান। হাসানের পরিবর্তে আমরা এখানে হি বসিয়েছি, যেহেতু একবার হাসান বসানো আছে, হাসান থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, এই জন্য হাসানের পরিবর্তে প্রোনাউন বসিয়েছি। একটা বাক্যে দুইটা নাউন বসালে বাক্যের শ্রুতি মধুরতা হারিয়ে যায়, এই কারণে আমরা এখানে হাসান না লিখে হাসানের পরিবর্তে হি বসিয়েছি। হি ওয়াজ রিডিং বুক, এই বাক্যটা পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। তো বাক্যটা আমার ছিল প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে, পরিবর্তন হয়ে হলো পাস্ট কন্টিনিউয়াস। কারণ কি? কারণ সে এখানে সেটটা পাস্ট টেন্স ছিল। তাহলে মোদ্দা কথা আমরা কি বুঝলাম? যদি রিপোর্টিং ভার্বটা প্রেজেন্ট টেন্সে থাকে অথবা ফিউচার টেন্সে থাকে, তাহলে পরে আমাদের এই অংশের সেন্টেন্সটি, রিপোর্টেড স্পিচের বাক্যটি যেই টেন্সে আছে ওই টেন্সে থাকবে, কিন্তু পার্সনের পরিবর্তন হবে। পার্সনের পরিবর্তনের সাথে সাথে ওই টেন্সের অনুসারী অন্য অক্সিলিয়ারি ভার্ব ওই পার্সনের সাথে যেটা কানেক্টেড সেটা বসবে। কিন্তু যদি এই অংশটি পাস্ট ফর্মে থাকে, রিপোর্টিং ভার্বটি যদি পাস্ট টেন্সে থাকে, তাহলে পরে আমরা রিপোর্টেড স্পিচটাকে পরিবর্তন করব। যদি প্রেজেন্ট টেন্সে থাকে তাহলে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিটে থাকে, তাহলে পরে পাস্ট ইনডেফিনিট করব। যদি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে থাকে তাহলে পরে পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স করব। যদি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে থাকে তাহলে পরে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স করব। যদি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে থাকে তাহলে পরে আমরা পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে করব। আর যদি এইটুক পাস্ট ইনডেফিনিট হয়, এই রিপোর্টেড স্পিচটি যদি পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্সে থাকে, তাহলে পরে আমরা পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে নিয়ে যাব, মাঝখানে একটা টেন্স ড্রপ দিয়ে। আর যদি এটা পাস্ট কন্টিনিউয়াসে থাকে এই রিপোর্টেড স্পিচটি, তাহলে পরে আমরা নিয়ে যাব পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে আর একটা টেন্স ড্রপ দিয়ে। ডিয়ার স্টুডেন্ট, নেক্সট Dear students, look at the screen. You can see there are some words. These words will be changed. এইখানে আমরা কতগুলো ওয়ার্ড দেখতে পাচ্ছি। যদি আমরা একটা বাক্যকে ডিরেক্ট থেকে ইনডিরেক্টে নিতে চাই, তাহলে পরে এই ওয়ার্ডগুলো পরিবর্তন হয়, এই ওয়ার্ডগুলো হবে। অর্থাৎ যদি ডিরেক্ট ন্যারেশনে হেয়ার থাকে তাহলে পরে পরিবর্তন হয়ে দেয়ার হবে। যদি হেন্স থাকে তাহলে হবে দেন্স। যদি টুডে থাকে তাহলে হবে দ্যাট ডে। যদি ইয়েস্টারডে থাকে তাহলে হবে দি প্রিভিয়াস ডে। যদি টুমোরো থাকে তাহলে হবে দি নেক্সট ডে। যদি দিস থাকে তাহলে হবে দ্যাট। যদি দিস প্লুরাল, এটাও দিস এটাও দিস, বাট এটা সিঙ্গুলার দিস, এটা প্লুরাল দিস। যদি দিস থাকে দ্যাট হবে। যদি দিস প্লুরাল দিস থাকে তাহলে পরে দোজ হবে। নাও থাকলে দেন হবে। ডিয়ার স্টুডেন্ট, ইউ মাস্ট লার্ন দিস ওয়ার্ড। যদি এই বাক্যগুলো ডিরেক্ট ন্যারেশনে, ওয়ার্ডগুলো ডিরেক্ট ন্যারেশন থাকবে, এই ওয়ার্ডগুলো যদি ডিরেক্ট ন্যারেশনে থাকে, আমরা যদি সেটাকে ইনডিরেক্ট ন্যারেশন করতে চাই, তাহলে পরে এই ওয়ার্ডগুলোর চেঞ্জ আসবে। যেখানে হেয়ার থাকবে সেখানে আমরা দেয়ার দেবো, যেখানে হেন্স থাকবে সেখানে আমরা দেন্স দেবো, যেখানে টুডে থাকবে সেখানে দ্যাট ডে দেবো, যেখানে ইয়েস্টারডে থাকবে সেখানে দি প্রিভিয়াস ডে দেবো, যেখানে টুমরো থাকবে সেখানে দি নেক্সট ডে দেবো, যেখানে দিস থাকবে সেখানে দ্যাট দেবো, যেখানে দিস থাকবে সেখানে দোজ দেবো, নাও থাকলে দেন দেবো। এই ওয়ার্ডগুলো ডিরেক্ট ন্যারেশনে থাকবে, আর এই ওয়ার্ডগুলো ইনডিরেক্ট ন্যারেশনে পরিবর্তন হওয়ার সময় আমরা বসাবো। Dear student, now we will see some example. Rina said to you, I am going to Dhaka tomorrow. Dear student, follow the sentence. এখানে রিনা সেড টু ইউ, এই বাক্যটা পাস্ট ফর্মে আছে, সেটটা পাস্ট টেন্স। তোমাদের যে সেন্টেন্সগুলো দেওয়া থাকবে সেখানে এই সেট দেওয়া থাকবে, তখন আমরা এই বাক্যগুলোকে চেঞ্জ করবো টেন্স সহ। আর যদি এখানে সে থাকে অথবা উইল সে থাকে, তাহলে পরে আমরা এই অংশটা পরিবর্তন করব টেন্স ছাড়া। আই এম টেলিং ইউ অ্যাগেন, যখন যে সেন্টেন্সটা আমাদের কাছে আসবে, তোমাদের যে সেন্টেন্সগুলো দেয়া থাকবে সেইগুলো যদি সেট থাকে, সহজভাবে তোমাদের বলছি, পাস্ট টেন্স মানে সেট। ন্যারেশনে যদি পাস্ট টেন্স হয় বাক্যটি,
তাহলে অবশ্যই সেট লেখা থাকবে। আর সেট যখন থাকবে তখন আমরা এই অংশ পরিবর্তন করব, এটার পার্সন পরিবর্তন করব, এটার টেন্সও পরিবর্তন করব। কিন্তু যদি এখানে শুধু সে থাকে বা শেষ থাকে তাহলে পরে এটা টেন্স পরিবর্তন করব না, শুধু পার্সন পরিবর্তন করব। So look at the screen. Rina said to you, এই বাক্যটা পাস্ট টেন্স আছে, সুতরাং এই বাক্যটার টেন্স চেঞ্জ হবে, পার্সন চেঞ্জ হবে এবং এই টুমরো আছে যেটা আমরা একটু আগে দেখলাম। টুমরো থাকলে আমরা কি বসাবো বলেছিলাম, দি নেক্সট ডে। ডিয়ার স্টুডেন্ট, অ্যাটেনশন টু মি, লুক এট দ্য অ্যান্সার। রিনা সেড টু মি, রিনা আমাকে বলল দ্যাট শি ওয়াজ গোয়িং টু ঢাকা দি নেক্সট ডে। এখানে ছিল আই এম গোয়িং টু ঢাকা টুমরো। এই বাক্যটা হলো সরাসরি রিনার। আর যখন আমি বর্ণনাকারী রিনার কথাটাকে আমার ভাষায় বর্ণনা করলাম তখন আমি কি বললাম, রিনা সেড টু মি, রিনা আমাকে বলেছিল দ্যাট যে শি ওয়াজ গোয়িং টু ঢাকা দি নেক্সট ডে, সে পরের দিন ঢাকা যাচ্ছে। এরপর উই সেড টু দেম, আমরা তাদেরকে বললাম ইউ আর গোয়িং টু হেল্প আস, তোমরা আমাদেরকে সাহায্য করতে যাচ্ছ। আচ্ছা, উই সেড টু অথবা টোল্ড, আমরা সেডের পরে টু দেবো। আর যদি সেড ব্যবহার না করে টোল্ড দেই তাহলে পরে একটু আগেও বলেছিলাম টু ব্যবহার করব না। উই সেড টু অবলিক টোল্ড দেম, তাদেরকে বললাম। ইউ কোন পারসন, ইউ সেকেন্ড পারসন, কাকে ফলো করবে, এই বাক্যের অবজেক্টকে। দেখো ইউ না বসিয়ে আমরা কি বসিয়েছি এখানে, দে হলো দেমের পরিবার। এখন প্রশ্ন আসতে পারে এইখানে দেম আমরা বসিয়েছি দে, হোয়াট ইজ দ্য রিজন? দেম হলো অবজেক্ট আর দে হলো সাবজেক্ট। ডিয়ার স্টুডেন্ট, একটা কথা ভালোভাবে তোমরা মনে রাখো, দ্যাট হলো একটা কনজাংশন। কনজাংশনের পরে যখন একটা বাক্য শুরু হয়, সেই বাক্যটা নতুন বাক্য শুরু হয়, সেটা শুরু হয় সাবজেক্ট দিয়ে। আমি কথাটি আই এম টেলিং ইউ অ্যাগেইন, উই সেড টু দেম, আমরা তাদেরকে বললাম ইউ আর গোয়িং টু হেল্প আস। এই ইনভার্টেড কমার ভিতরে বাক্যটা শুরু হয়েছিল ইউ দ্বারা। ইউ কোন পারসন, ইউ সেকেন্ড পারসন, কাকে ফলো করবে, এই বাক্যের অবজেক্টকে। এই বাক্যের অবজেক্টে কে আছে, দেম। দেম এখানে হলো দ্যাটের পরে দেম চেঞ্জ হয়ে দে হলো। কেন হলো, দ্যাটের পরে একটা নতুন বাক্য শুরু হয়েছে। নতুন বাক্য কী দিয়ে শুরু হয়, সাবজেক্ট দিয়ে। যেহেতু নতুন বাক্য সাবজেক্ট দিয়ে শুরু হয়, এই কারণে দেম অবজেক্ট এখানে বসার ক্ষমতা রাখে না, দেম পরিবর্তিত হয় দে হয়ে গেল। আই এম টেলিং ইউ অ্যাগেন, আমি তোমাদের আবার বলছি, দ্যাট একটা কনজাংশন। কোনো কনজাংশনের পরে যখন একটা বাক্য লেখা হয়, সেই বাক্যটা সাবজেক্ট দিয়ে শুরু হয়। দ্যাটের পরে নতুন বাক্যের সৃষ্টি হয়। দ্যাটের আগে একটা বাক্য, দ্যাটের পরে আরেকটা বাক্য, দুইটা সিম্বল সেন্টেন্স, দুইটা সিম্বল বাক্য দ্যাট দ্বারা সংযুক্ত হয়েছে। এখন দ্যাটের পূর্বের বাক্যটা একটা সিম্বল সেন্টেন্স, দ্যাটের পরের বাক্য একটি সিম্বল সেন্টেন্স, কিন্তু যখন দুইটি বাক্য একত্রিত হলো তখন সে হয়ে গেল কমপ্লেক্সের একটা পুরো বাক্য। এখন দ্যাট একটা কনজাংশন এখানে বসানোর কারণে নতুন বাক্য এখানে একটা শুরু হলো। এই বাক্যটা শুরু হবে সাবজেক্ট দিয়ে। কোনো বাক্য যখন আমরা শুরু করি, যদি সেটা অ্যাক্টিভ সেন্সে থাকে বা অ্যাক্টিভ ফর্মে থাকে, অবশ্যই সেটা সাবজেক্ট দিয়ে শুরু হয়। যেহেতু সাবজেক্ট দিয়ে শুরু হয়, সেই কারণে দেম ছিল অবজেক্ট আর দেমের সাবজেক্ট হলো দে, এই জন্য আমরা এখানে দেম না বসিয়ে দে বসিয়েছি। জিনিসটা পরিষ্কার হোক, এটা বুঝলে তোমরা অনেক কিছু শিখে ফেলবে যে আমরা দেমের পরিবর্তে কেন দে বসালাম। দেম ছিল অবজেক্ট, দে হলো সাবজেক্ট। এখন দ্যাটের পরে অবজেক্ট বসবে না, বরং বসবে সাবজেক্ট। এই কারণে দেমের সাবজেক্ট হলো দে, আমরা দে বসিয়েছি। আর এই বাক্যটা এখন ছিল প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে, হয়ে গেল পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, দে ওয়ার গোয়িং টু হেল্প আস। আচ্ছা, এখন এই আসছিল ফার্স্ট পারসন। ফার্স্ট পারসন কাকে ফলো করার কথা, সাবজেক্টকে। সাবজেক্টে কী ছিল, উইয়ের অবজেক্ট কি, আস। আমরা কিন্তু এই আস এখানে বসাই নেই, এই আসটা ধরেছিল, ফলো করেছিল এই উইকে, উইয়ের পরিবর্তে আস বসিয়েছি। ঘটনাচক্রে এই আস মিলে গিয়েছে, আসলে আমরা এই আসটা এখানে বসাই নেই। এই আসটা ফার্স্ট পারসন ফলো করেছিল সাবজেক্টকে, এই উইয়ের অবজেক্ট আবার আস, এই কারণে এখানে আস বসে। তো আমরা এই আসটা এখানে বসাইনি, বরং এ ফলো করবে এই সাবজেক্টকে, এই জায়গাটা অবজেক্টের জায়গা আর এই জায়গাটা সাবজেক্টের জায়গা। ভার্বের পূর্বে থাকে সাবজেক্ট, ভার্বের পরে থাকে অবজেক্ট। যেহেতু জায়গাটা অবজেক্টের, এই আস উইকে ফলো করার কারণে উইয়ের অবজেক্টটা আমরা এখানে বসিয়েছি। তোমরা মনে রেখো, আমরা কিন্তু এই আসটা এখানে বসাইনি। সরি ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমরা এই আসটা এখানে বসাইনি, বরং এই আস ফলো করেছিল উইকে, উইয়ের অবজেক্ট আস বসিয়েছি। ক্লিয়ার? ওকে। বাবুল সেড টু মি, বাবুল আমাকে বললো ইউ উইল মিট মি টুমরো। বাবুল সেড টু অবলিক টোল্ড মি, এই মি। ইউ কোন পারসন, সেকেন্ড পারসন, কাকে ধরলো, মিকে ধরলো। মি এর সাবজেক্টকে আই বসিয়েছি। আমি তোমাদের একটুকে বলেছিলাম যে দ্যাট একটা কনজাংশন, কনজাংশনের পরে নতুন বাক্য শুরু হয়। এই নতুন বাক্য শুরু হওয়ার কারণে ইউ ফলো করেছিল, ইউ যেহেতু সেকেন্ড পারসন, কাকে ফলো করবে, আমরা কি বলেছিলাম, অবজেক্টকে। তো অবজেক্ট ছিল মি, এখন এখানে মি বসানো যাবে না, কারণ মি হলো অবজেক্ট, আমার এই জায়গাটা কি সাবজেক্টের। যেহেতু জায়গাটা সাবজেক্টের, দিস প্লেস ইজ ফর সাবজেক্ট,
For this reason, we will not be able to use here me. We will have to use here subject. So me এর সাবজেক্ট হলো I, এই কারণে আমরা এখানে I বসিয়েছি। দিস ইজ দ্য প্লেস ফর সাবজেক্ট, এই জায়গাটা সাবজেক্টের জায়গা, কারণ এখানে কনজাম্পশন দ্বারা বাক্যটা সংযুক্ত হয়েছে, সংযুক্ত হওয়ার পর নতুন বাক্য হবে, আর নতুন বাক্য শুরু হবে সাবজেক্ট দিয়ে, এই কারণে এই মেয়ের পরিবর্তে আমরা এখানে আই বসিয়েছি। আচ্ছা, আর উইল থাকলে পরিবর্তিত উড হবে মি। আচ্ছা, এই মিটা কোন পার্সন? মিটা হলো ফার্স্ট পার্সন। ডিয়ার স্টুডেন্ট, মি কাকে ফলো করবে? সাবজেক্টকে। সাবজেক্টে কী ছিল? বাবুল। বাবুল একটি নাউন, নাউনের পরিবর্তে আমরা বাবুল না বসিয়ে হিম বসিয়েছি। এখন মির জায়গায় হিম বসছে, আর টুমোরো পরিবর্তে কী হলো? দি নেক্সট ডে হলো। টুমোরো আমরা একটু আগে দেখেছিলাম কতগুলো অর্ডের পরিবর্তন, সেখানে টুমোরো পরিবর্তে কী লিখবো বলেছিলাম? দি নেক্সট ডে। নাম্বার 4, আজিজ সেড টু ইউ, আজিজ তোমাকে বলেছিল আই ওয়েন্ট টু ঢাকা ইয়েস্টারডে। এই বাক্যটা কোন টেন্স আছে? পাস্ট ইনডেফিনিট। তো পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স কোন টেন্স হবে? পাস্ট পারফেক্ট টেন্স। আজিজ সেড টু ইউ অবলিক টোল্ড ইউ, দ্যাট সংযুক্ত হলো দ্যাট দ্বারা। আই কোন পার্সন? ফার্স্ট পার্সন। কাকে ফলো করলো? আজিজকে। আজিজের পরিবর্তে কে বসলো? হি বসলো। আর যেহেতু এটা পাস্ট ইনডেফিনিট আছে, কী হবে বলো? পাস্ট পারফেক্ট টেন্স। এই জন্য হয়েছে হি হ্যাড গন টু ঢাকা দি প্রিভিয়াস ডে। ইয়েস্টারডে পরিবর্তন হয় দি প্রিভিয়াস ডে হলো। ডিয়ার স্টুডেন্টস, I am trying my best to teach you this chapter. I believe if you follow this chapter or you see again the rules and system, I believe you will be able to learn the chapter very well, and you will be able to answer this question in your exam. Thanks very much.